लैके हाजिर हो चुके हैं। मेरे नाल इस मौके जुड़ चुके ने खबर ते नज़र प्रोग्राम दे विच मिंटू गुरुसरिया जी मलोट स्टूडियोज़ तो। मिंटू जी जी आयां नूं स्वागत है, सत श्री अकाल। शुक्रिया जी, सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ जी। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। इंश्योरेंस बारे पता करने लिए कॉल कर सकते हो नंबर 408-272-2500 के उत्ते 4082722500 इस नंबर के उत्ते कॉल करो तो अपनी जेह्ड़ा जी तुसी इंश्योरेंस बारे इन्हां कोलों जानकारी लै सकते हो। इस दे नाल कृष्ण धनोता युबल सिटी, बलजिंदर सिंह निज्जर वुडलैंड, जी एंड टायर एंड लूब वाले, जिन्होंने कोलों तुसी ट्रक वाश ऑयल चेंज एयर ब्रेक का काम करवा सकते हो। नवे पुराने टायर वाजिब कीमतों तक खरीद सकते हो। सेंटर नैला मंडेला दे विच लोकेशन ने कॉल कर सकते हो। मसोता 209-277-0113 के उत्ते वैस्ट कोस्ट ट्रक ड्राइविंग स्कूल फ्रजनो वाले, जेह्ड़े कि तुहानूं ट्रक का लाइसेंस वधिया सिखलाई दे के घट समय दे विच लैण च सहायता करते हैं। कॉल अजीत अडवाल 559-374-4541 के उत्ते नाल ही सुच्चा सिंह, जसकरण सिंह, गुरप्रताप सिंह फ्रैजनो, परमजीत कौर रंगी वैकाविल, जरनैल सिंह लिनवुड, सुरजीत सिंह, सुरिंदर कौर औजला डेल सिटी। इन्होंने सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। जेकर ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ 408-722-7698 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मिंटू जी जे पहली ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਖਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾੜ ਵੀ ਪਾਈ ਆ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। पर लेटेस्ट जी हुण न्यूज़ वो ये आ कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने जो लंबी एक मैराथन सुनवाई की थी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ सलाह दी सी। मतलब कि वैसे तो कई सलाह ने किसान जथेबंदियां ने जरा हुण प्रैस रिलीज जारी किया, तकरीबन उन्होंने भाषा का निचोड़ जड़ा शब्दों का जड़ा अर्थ निकलता वही है कि सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया करके सारा कुछ कर करा के एंड दे विच यही कह दिता कि साडा भाई जड़ा तुसी कह रहे हो उहदे नाल किते ना किते सुर नहीं रलदा। तां वो मामला जड़ा हुण दा खैर जिहड़ी गल सुनवाई दी है, सुनवाई दे विच खासा कुछ होया। जिवें तुसीं कहा कि फटकार झाड़ वो सरकारां नूं लगदी रहिंदी आ। वैसे तां देखो जदों लिखती ऑर्डर आउंदा, ऑर्डर की गल होर हुंदी है, जो गल्लां बातां हुंदियां ने इन्हां दी गल होर हुंदी है। तां जिवें आपां निक्के हुंदे स्कूलां च सुणदे हुंदे दो पईयां विसर गईयां धन मेरा शरीर जिवें झल लईआं, इहो जिहा हिसाब किताब है। तां नाल दी नाल दा शौक हो जांदा। सुनवाई जिहड़ी शुरू होई सीगी सवेरे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो दो तीन चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ महत्वपूर्ण। एक ਤਾਂ जो इन्हों ने कहा कि देखो होल्ड करोगे तुसी तां ठीक है, नहीं तो असीं भी होल्ड कर सकते हैं। इस तो इलावा दूजी गल सुप्रीम कोर्ट ने आख्या कि जिस तरह की तुसी कारकर्दगी दिखा रहे हो, जिस तरह की गलबात तुसी कर रहे हो, डील तुहाडी ठीक नहीं है। तां दूजा पॉइंट उन्हां दा इह सीगा। फिर जिद्दां बजुर्ग औरतां जां जिहड़े लोग सुसाइड कर गए उहदा ते सुप्रीम कोर्ट का कुछ रुख सीगा, कह सकते आपां कि हमदर्दाना रुख सीगा। इस तो इलावा एक चिंता प्रगट की गई कि जे इसे कोई खून खराबा हुंदा उहदी जिम्मेवारी साडी सबना दी होएगी, ते ये खून खराबे का जिहड़ा दाग होएगा, कलंक होएगा, असीं आपदे ते नहीं लगन दे सकते। सो ऐसी कह सकते आपां सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। 3 जजां दा बेंच है, उहदे च ज़्यादातर जिहड़ियां टिप्पणियां कीतियां वो बोबड़े साहब ने कीतियां, मतलब कि जिहड़े चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। तां एक सब तो वड्डा सवाल उत्थे इह भी खड़ा किया गया कि भाई तुसीं ये कानून लिआंदे किहदी मर्जी नाल सी, किहनूं पुछ के लिआंदे सी? तां ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता। फिर इस तो इलावा जे आपां देखिए तां सुप्रीम कोर्ट ने यह भी गल आखी है सरकार नूं कि भाई कमेटी बना दो, कमेटी असीं बनाउण जा रहे। मतलब कि इन्होंने काफ़ी मुखालफत की, जिद्दां कह लो कि अपना पक्ष रखा। सरकार ने इत्थों तक आख्या कि सुप्रीम कोर्ट एक कानून जिहड़े है वो होल्ड नहीं कर सकती या रद्द नहीं कर सकती, क्योंकि सारिया चीज़ां जिहड़ियां कि पैरामीटर कोई भी ला लो, विधानक पैरामीटर हुंदा
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮਾਹਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਸੀਗੇ ਕਿ APMC ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਕੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ, ਤਿੰਨੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਵਕੀਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਨੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਫੀ ਚਰਚਿਤ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ, ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ JP ਵੀ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸੀ? ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ, ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਉੱਥੇ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਰਣ ਚੱਲਿਆ। ਪਰ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਟਾਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਪੱਥ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਪਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ, ਕੁਛ ਨਾ ਸੁਝਾਏ ਵੀ ਗਏ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਪੱਖ ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਲਾ ਕਰ ਜਾਓ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਹਾਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਹਲੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਵੈਸੇ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹਿਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਐਸੀ ਬਹਿਸ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਤਮਾਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਆਸੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਲਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲਿਆ ਵੈਸੇ ਚਰਚਾ
कि भाई ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਓਵਰਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਰਿਪੀਲ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ, ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਵਾ ਕੇ ਜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਸਲੋਗਨ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰਿਪੀਲ ਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 1.5 ਪੌਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪੈਣਗੇ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟ ਜ਼ਰੂਰ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਨੂ ਵਾਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਲਵੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀ ਇੱਧਰੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਗੂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 8 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਨੂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਬਿੱਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਨੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਏ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਆ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹਾਲੇ ਉਲਝਾਵਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 900 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹੀ ਆ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਖੱਟਰ, ਰੈਲੀ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੈਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਗਏ ਆ। ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕਰੰਟ ਆ, ਮੰਗਲ ਤੇ ਰੈਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਵਾਈ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਿਆ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਮਲਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮਰ ਲਾ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਆਹ ਫਾਇਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਸੁਧਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਭਾ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਫਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ
तैनात सीगे, तादाद उन्हां दी बहुत वड्डी सी। तुसीं अंदाज़ा ला लो कि 2500 ਦੇ करीब पुलिसिया सीगा उत्थे, पर बावजूद इसके भीड़ इन्नी जबरदस्त सी, प्रदर्शन इन्ना विशाल सीगा, इन्ना वड्डे पद्धर दा सीगा कि ये जिहड़े किसान प्रदर्शनकारी सीगे ये उत्थों तोड़ के बैरीकेड वगैरह निकल पे ते फिर जिहड़ा स्टेज वगैरह सीगा ओहदी भी भंन तोड़ कीती। देखो भंन तोड़ दा जिथों तक मसला है, मैं तो इन्हां चीज़ों की मुखालफत करदा कि भंन तोड़ नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं जिवें तुहानूं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की थोड़ी जी गल दसी आ, तो उत्थे अज पर्टिकुलर इहदा जिक्र किया गया इस घटना का। मतलब कि जिहड़ा अटॉर्नी जनरल सीगा इंडिया गौरमेंट का, उन्हें विशेष तौर पर खास तौर पर इस घटना का जिक्र किया है कि भाई कल नूं कोई वड्डी गड़बड़ी कर सकते हैं, जे दिल्ली च जाना चाहुंदे आ उत्थे कुछ भी हो सकता। मतलब कि उस चीज़ नूं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट दे विच जोड़ दिता। हालांकि चलो हाले जीओ शीओ वाले मुद्दे नहीं उठे जो इत्थे टावर तोड़े गए सीगे, पर यह बहुत वड्डी गल जिहड़ी है उत्थे बना के पेश की गई सुप्रीम कोर्ट दे विच। खैर हुण उस तो बाद इन्होंने कार्रवाई की। वैसे तो खट्टर भी जिहड़ा है ना वो पता नहीं की भालदा, फिर अगे विरोध होया, पर तुसीं उस विरोध तो कुछ सीखण की थां ते लोकां दी गल सुनण की थां ते उल्टा परचे पा दित्ते। आपां उहदी गल भी कीती सी जदों अंबाले ते दा होया विरोध। तो फिर जदों तुसीं इस तरह करोगे कि गल सुनण की थां ते सच नूं मन्नण की थां ते तुसीं अपना ही हड़ाट राग छेड़ी रखोगे। जे कोई तुहानूं कोई अपनी दिल की गल सुणाउणा चाहुंदा, जे कोई ये तय करना चाहुंदा है कि हाँ सरकार साडे नाल खलोती है, साडी सरकार साडे नाल खड़दी है, जां केंद्र दे नाल ओहदा जाके मोढे नाल मोढा वजदा, तां फिर तुसीं उल्टा उन्हां ते परचे पा दिंदे हो। तां इह तां क्लैश वधणगे तां दवैश वधणगे भीड़ वधणगे आउण वाले समय दे विच। क्योंकि अज भी तुसीं देखो तां 900 बंदियां ते मामला दर्ज कर दिता गया। इहदे विच भारतीय किसान यूनीयन दे जिहड़े प्रधान आ मिस्टर गुरनाम सिंह चडूनी उन्हां दा नाम भी शामिल किया गया। 71 होर लोकां नूं नामजद किया गया। गुरनाम सिंह चडूनी तो बैठे मेरे ख्याल दे नाल मोर्चे ते, हुण उन्हां नूं किवें इहदे विच इनवॉल्व किया गया समझ तो परे आ, क्योंकि उन्होंने शायद आख्या सीगा कि खट्टर जिथे भी आवे इहदा घराव करो, मतलब कि इहदा विरोध करो, और उसे दे चलदे शायद उन्हां ते मामला दर्ज कर लिया गया। गुरनाम सिंह चडूली उहदा ते अगे भी मामले काफ़ी दर्ज आ। वो जिहड़ा एक मुंडा नवदीप आ जिन्हें वाटर कैनन बंद की सीगी, उहदे ते भी काफ़ी मुकदमे पाए हुए इन्होंने। खैर मैनूं लगदा कि हरियाणे दे विच इह काम वधूगा, पर हरियाणे दे विच एक वड्डी खबर ये निकल के आउंदी पई आ कि दुष्यंत चौटाला है जिहड़ा वो मिल सकता है सवेरे अमित शाह नूं। वेखो की गलबात हुंदी है, की हल निकलदा, पर दे विचों हालांकि अपुष्ट है खबर, मैं इसदी पुष्टि नहीं करदा कि बहुत हद तक दसदे आ कि जिहड़ी उत्थे चल रही है, जो उत्थे कह लो कि सत्ता दे विच कामा रौली चल रही है कि कोई इधरों ना टुट जाए, कोई इधरों ना टुट जाए, उत्थे इन्नी ज़्यादा कह लो कि घबराहट पैदा हो गई है। सुनने दे विच आया, हालांकि मैं इसदी पुष्टि नहीं करता, सुनने दे विच आया कि जिहड़े मंत्री है शायद हो सकता 26 जनवरी है जिहड़े प्रोग्राम हुंदे आ उन्हां च भाग ना लैण, हिस्सा ना लैण, मतलब कि झंडा झुंडा जिहड़ा चलाउंदे उत्ते अफसर ही डंग टपा देण। क्योंकि इन्हां नूं जापदा इहो आ कि जिवें असीं ग्राउंड ते उतरांगे, जिवें असीं जमीनी पੱਧਰ ते जाके इहो ਜਿਹੇ समागमां 'ਚ शिरकत करांगे तां विरोध बहुत तिखा होएगा ते खास दिन ते खास विरोध जिहड़ा है वो हानि भी पहुंचा सकदा। तो इहो जिहियां भी गल्लां सुनण नूं मिलदियां। बाकी देखो दुष्यंत चौटाला कल नूं की मुलाकात करके कुछ सब कढ़दा पता नहीं, क्योंकि इन्हां दा जिहड़ा चाचा अभय सिंह चौटाला उन्हें अज जरूर अस्तीफा घल दिता स्पीकर नूं। उन्हें आख्या कि 26 तरीक तक वेख लिओ, जे नहीं तो अस्तीफा मंजूर करके परे मारो। नाले आपे चाचे रणजीत नूं पुकारिया मैं कि हाँ भाई तेरे च है कोई कण कंडा, तो दूजे हल तो कहना मेने मारने क्योंकि वो तो सियासी शरीक जू बन गए। बिल्कुल जी। अगली गल करिए, कहते प्रताप सिंह बाजवा सुखदेव ढींडसा ने खेतीबाड़ी बारे मीटिंग दे विचों किता वाकआउट। हाँ जी, एक खेतीबाड़ी बारे स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हो रही थी। तुहानूं पता ही है दोवें आगू जिहड़े आ राज सभा के मैंबर भी है, तो उत्थे होया कि कमेटी के चेयरमैन ने 3 जिहड़े नवे खेती कानून आ इन्हां ते शायद चर्चा करने तो इनकार कर दिता। यही वजह है नाराजगी की
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਹੀ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੀਏ, ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 3 ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਧਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੁਖ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪਿਛਲੇ 45 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ, ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗੀ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਐਨੈਕਸੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਕੁਛ ਆਗੂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਜੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਮਾਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਕੁਛ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੀ ਸਹੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਜ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਆਕਾਂਖਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਅਲਾਇੰਸ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰੀ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਣਿਤ ਮਣਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਐਵੇਂ ਆਪ ਮਾਰੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੀ 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 ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਘਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਣੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫਰੀ ਹੈਂਡ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦਾ ਨੱਪਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸੂਹ ਧੋ ਕੇ ਰਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਆਏ ਹੋਗੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਕੱਢਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਿ ਆ ਪਰਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਆ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ 7000 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਲਈਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਕੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਕਾਹਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 7000 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਪ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੰਨ ਹੋਰ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 25 ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ 30 ਲੀਟਰ ਤੇ ਯਾਨੀ ਪਰ ਲੀਟਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਗਊ ਸੈਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਗਊ ਦਾ ਕੁਛ ਸਵਰਦਾ, ਨਾ ਸੈਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੁਛ ਸਵਰਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਸੀਗਾ ਉਹ 1200-1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਚੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ, ਕਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਤਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ, ਬਸ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਹੁਣ ਤੇਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੈਪੁਰ, ਕੁਛ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ 84-85 ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ 25-25 ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਠੋਕਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਹੁਣ ਐਕਸਟਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗਾਹਕ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਚੁੱਪ ਰੜਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਤੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਓ। ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰੇ ਪਏ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਝੰਬੇ ਪਏ ਆ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਰਛੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗੀ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕਾਹਦੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਡਾਟੇ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਸਲਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਟਸਐਪ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਫੀਚਰ, ਕੋਈ ਫੀਚਰ ਕਾਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮਸਾਲਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਵ ਪਿੱਤਰੀ ਹੋ ਗਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਗਾਹ ਹੋ ਗਈ ਇੰਸਟਾ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ 5-6 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਗੇਟ ਹੀ ਬਣੂਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਰਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੈਮਰੇਜ ਐਨਾਲਿਟਿਕ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ US ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰੇ ਪਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵਟਸਐਪ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਿਗਨਲ ਵਗੈਰਾ ਐਪ ਆ, ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੂਤ ਆਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਵਟਸਐਪ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਵਾਲੇ, ਕੇਟ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ ਆ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਰੇਡੀਓ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ 50 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 25 ਸਾਲ 'ਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਪਸ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਟ ਮਾਰਿਆ ਈ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਈ ਕਾਮਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦੇ ਆ ਟ੍ਰੇਡਰਸ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਪਾਰ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਈ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਵਗਦੀਆਂ ਬਈਆਂ ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਤਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਗਏ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋਪੀਆਨ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਸੱਚ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ।
हाँ जी, शोपियां एनकाउंटर ਜਿਹੜਾ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਰਾਜਕਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਦੱਬ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਬ ਲਿਆ ਗਿਆ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਚੱਕ ਕੇ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਆ, ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੈਸੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਕੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪਟਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੁਖਬਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਛ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਾਲ ਡਾਟਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹ ਨੇਪਰੇ ਚੜੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਠ ਗਿਆ ਵਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਸੀ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ, ਸੁਰਤ ਸੰਭਲੇ ਹੀ ਸਾਂ, ਜਵਾਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਰਜੈਂਸੀ ਆ ਉੱਥੇ ਧੰਦਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਮ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ US ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਦਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰੈਂਕ, ਐਡੇ ਕੈਪਟਨ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ DSP ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੰਮੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਧੂੜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਤੇ ਧੂੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਸ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਹਵਾਈ ਦੇ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA।